नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण 8 में यूनिट नंबर 1 में एक्टिविटी नंबर 1 जेનું नाम है आई विल बी धैट। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों आई विल बी धैट अर्थात हूँ ते होईश। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों आई विल बी धैट विल एटले के फ्यूचर टेन्सनो अहींया वात करवामां आवी छे कि आई विल बी धैट एटले के हूँ ते होईश। तो खूब सुंदर अहींया वर्णन करवामां आवेलुं छे। तो चालो विद्यार्थी मित्रों तेमां अभ्यास करीए। तो तेमां फर्स्ट स्टांजा छे आई टोल्ड धेम। धेम एटले के तेमने, टोल्ड एटले के कहेवुं। आई टोल्ड धेम एटले के मैं तेमने कह्युं। वेन आई ग्रो अप, ग्रो एटले के मोटुं थवुं, वधवुं, विकास थवो। वेन आई ग्रो अप एटले के ज्यारे हूँ मोटो थईश। आई टोल्ड धेम वेन आई ग्रो अप एटले के मैं तेमने कह्युं के ज्यारे हूँ मोटो थईश। आई एम नॉट गोइंग टू बी साइंटिस्ट। साइंटिस्ट एटले के वैज्ञानिक। आई एम नॉट गोइंग टू बी अ साइंटिस्ट एटले के हूँ वैज्ञानिक नहीं थाव। आई एम नॉट गोइंग टू बी साइंटिस्ट। साइंटिस्ट एटले के वैज्ञानिक। हूँ वैज्ञानिक नहीं थाव। और someone who reads the news on the TV। और someone who reads the news on TV अथवा कोई जे टीवी पर समाचार वाँचे ते पण हूँ नहीं थाव। और someone who reads the news on the TV एटले के जे अथवा जे कोई जे टीवी पर समाचार वाँचता होय ते पण हूँ नहीं थाव। नो आई वॉन्ट टू बी फ्री। आई वॉन्ट टू बी फ्री एटले के मारे मुक्त थवुं छे। फ्री एटले के मुक्त, छूटું छवायुं। आई वॉन्ट टू बी फ्री एटले के मारे मुक्त थवुं छे। आई एम गोइंग टू बी अ ट्री एटले के हूँ एक वृक्ष थईश। धे सेड एटले के तेओ बोल्या। यू कांट, अहींया केन नॉटनुं टूंकुं रूप छे कांट एटले के ना तू नहीं थई शके। नो यू कांट बी धैट एटले के ना तू ते नहीं थई शके। अहींया विद्यार्थी मित्रों वात करवामां आवी छे। तो आई टोल्ड धेम एटले के मैं तेमने कह्युं। वेन आई ग्रो अप एटले के ज्यारे हूँ मोटो थईश। आई एम नॉट गोइंग टू बी अ साइंटिस्ट एटले के हूँ वैज्ञानिक नहीं थाव। और समवन हू रीड्स द न्यूज़ ऑन दी टीवी अने जे कोई जे टीवी पर समाचार वाँचे ते पण हूँ नहीं थाव। नो आई वॉन्ट टू बी फ्री एटले के ना मारे मुक्त थवुं छे, फ्री थवुं छे। आई एम गोइंग टू बी अ ट्री एटले के हूँ एक वृक्ष थईश। धे सेड एटले के तेओ बोल्या। नो यू कांट बी धैट एटले के ना तू ते थई शके नहीं। अहींया विद्यार्थी मित्रों अहींया विद्यार्थी मित्रों आपणे फोटोग्राफ में जोई शकीए छीए के बाजुमां नानो बाळक छे ते बाळक छे ते कहे छे के ज्यारे हूँ मोटो थईश त्यारे हूँ साइंटिस्ट एटले के वैज्ञानिक पण नहीं थाव अने टीवीनी सामे बेसीने टीवी जोई रहे तेवो पण हूँ नहीं थाव। आई वॉन्ट टू बी फ्री एटले के मारे मुक्त थवुं छे, मारे एक वृक्ष थवुं छे। त्यारे दे सेड यू कांट बी, नो यू कांट बी धैट एटले के तेओ बोल्या ना तू न थई शके। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों एक नानुं बाळक छे ते बाळक पोते आगळ वधे छे अने ते पोते कहे छे के हूँ साइंटिस्ट पण नहीं बनूँ अने टीवीनी सामे पण नहीं बेसी रहूँ। अर्थात अहींया छे ते बाळक छे ते पोताना फ्यूचरनी वात करे छे के आई विल बी धैट एटले के हूँ ते होईश। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों आपणे जोई शकीए छीए के आई विल बी धैट एटले के हूँ ते होईश। तो दरेक जे नानुं बाळक होय छे ते धीरे धीरे ग्रो अप एटले के मोटुं थाय त्यारे दरेक तेना माता पिता, तेना फेमिली, दरेक लोकोनुं छे एक सपनुं होय के मारुं बाळक छे ते एन्जिनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने। स्वाभाविक छे के दरेक जे लोको होय तेमनी आशा अपेक्षा होय के मारुं बाळक छे ते बने। परंतु अहींया जे बाळक छे ते पोते छे ते कहे छे के मारे साइंटिस्ट पण नथी बनવું अने मारे टीवीनी सामे जे न्यूज़ जोईने बेसी रहे तेवुं पण नथी बनવું। आई वॉन्ट टू बी अ फ्री एटले के मारे छे ते मुक्त थवुं छे। आई एम गोइंग टू बी अ ट्री एटले मारे वृक्ष थवुं छे। त्यारे जे सामे छे ते लोको छे ते पोते कहे छे। धे सेड एटले के लोको कहे छे। नो यू कांट एटले के ना तू ते नहीं थई शके। त्यारबाद सेकंड स्टांजा छे आई टोल्ड धेम एटले के मैं तेमने कह्युं। वेन आई ग्रो अप एटले के ज्यारे हूँ मोटो थईश। आई एम नॉट गोइंग टू बी ऑन एरप्लेन पायलट एटले के हूँ विमाननो पायलट नहीं थाव। आई एम नॉट गोइंग टू बी ऑन एरलाइन पायलट। पायलट एटले के
પાયલોટ. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોયું હશે કે વિમાન ચલાવતા હોય તેને આપણે પાયલોટ કહીએ છીએ. તો આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ બી અન એરલાઇન પાયલોટ, અ ડાન્સર, અ લોયર ઓર અ ડોક્ટર. એટલે કે હું વિમાનનો પાયલટ પણ નહીં થાવ, ડાન્સર, લોયર એટલે કે વકીલ, અને ડોક્ટર પણ નહીં થાવ. તો અહીંયા છે તે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓની તથા ઘણા બધા માતા પિતાઓની છે તે ઈચ્છા હોય કે પોતાનું બાળક છે તે ડાન્સર બને, વકીલ બને, ડૉક્ટર બને, બરાબર, એન્જિનિયર બને, સ્વાભાવિક છે. તો અહીંયા જે બાળક છે તે પોતે કહે છે કે આઈ ટોલ્ડ ધેમ, એટલે કે મેં તેમને કહ્યું કે વેન આઈ ગ્રો અપ, એટલે કે જ્યારે હું મોટો થઈશ, આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ બી ઓન એરલાઇન પાયલોટ, એટલે કે હું વિમાનનો પાયલટ નહીં થાવ, અ ડાન્સર, અ લોયર ઓર અ ડૉક્ટર, એટલે કે હું નર્તક, વકીલ અથવા તો ડૉક્ટર પણ નહીં થાવ. નો હ્યુજ વહેલ વિલ સ્વિમ ઇન મી, એટલે કે મારામાં એક મોટી વહેલ તરશે. અહીંયા તમે બાજુના પિક્ચરમાં જોઈ શકીએ છીએ કે વહેલ માછલી છે જે ખૂબ જ મોટી હોય છે. વહેલ માછલી તમે લોકોએ કદાચ જોઈ હશે, જે દરિયાઈ પ્રાણીમાં સૌથી મોટી માછલી છે તે ગણવામાં આવે છે. હ્યુજ વહેલ વિલ સ્વિમ ઇન મી, એટલે કે મારામાં મોટી વહેલ છે તે તરશે. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બી ધ ઓશિયન, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બી ધ ઓશન, એટલે કે હું એક દરિયો થઈશ. ધે સેડ, એટલે કે તેઓ બોલ્યા. યુ કાન્ટ બી ધેટ, નો યુ કાન્ટ બી ધેટ, એટલે કે તું તે નહીં થઈ શકે, ના તું તે નહીં થઈ શકે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો સેકન્ડ સ્ટાન્જામાં છે તે બાળક પોતે કહે છે કે જ્યારે હું મોટો થઈશ ત્યારે છે હું પોતે એરલાઇનનો પાયલટ, એટલે કે વિમાનનો પાયલટ પણ નહીં થાવ, ડાન્સર, લોયર એટલે કે વકીલ, અને ડૉક્ટર પણ હું નહીં થાવ. મારી અંદર છે તે મોટી વહેલ છે તે તરશે, એટલે કે હું એક દરિયો થઈશ. ત્યારે જે લોકો હોય છે તે લોકો કહે છે કે ના તું તે થઈ શકે નહીં. ત્યારબાદ થર્ડ સ્ટાન્જા છે આઈ ટોલ્ડ ધેમ, એટલે કે મેં તેમને કહ્યું. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ બી અ ડીજે, એટલે કે હું ડીજે નહીં થાવ. અ કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર, અ મ્યુઝિશિયન ઓર અ બ્યુટિશિયન, એટલે કે હું કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ, સંગીતકાર તેમજ સૌંદર્ય તજજ્ઞ. અહીંયા છે બ્યુટિશિયન એટલે કે સૌંદર્ય તજજ્ઞ છે, બ્યુટી પાર્લર કે જે હેર સલૂનમાં લોકો કામ કરતા હોય છે તે. એટલે કે અહીંયા બાળક છે તે કહે છે આઈ ટોલ્ડ ધેમ, મેં તેમને કહ્યું. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ બી અ ડીજે, એટલે કે હું ડીજે નહીં થાવ. અ કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર, અ મ્યુઝિશિયન ઓર અ બ્યુટિશિયન, એટલે કે હું કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર, સંગીતકાર અથવા તો સૌંદર્ય તજજ્ઞ પણ હું નહીં થાવ. નો એટલે કે ના. સ્ટ્રીમ્સ વિલ ફ્લો થ્રુ મી, સ્ટ્રીમ્સ વિલ ફ્લો થ્રુ મી, એટલે કે મારામાં ઝરણા વહેશે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે સ્ટ્રીમ એટલે કે ઝરણું, ફ્લો એટલે કે વહેવું. સ્ટ્રીમ વિલ ફ્લો થ્રુ મી, એટલે કે મારામાંથી ઝરણા વહેશે. આઈ વિલ બી ધ હોમ ઓફ ઈગલ્સ, આઈ વિલ બી હોમ ઓફ ધી ઈગલ્સ, એટલે કે હું ગરુડોનું ઘર બનીશ. I will be full of valleys and fountain, I will be full of valleys and fountains, એટલે કે હું ખીણ અને ફુવારાથી ભરેલો હઈશ. અહીંયા છે વેલે એટલે કે ખીણ, અને ફાઉન્ટેન એટલે કે ફુવારા, એટલે કે હું ખીણ અને ફુવારાથી ભરેલો હઈશ. I am going to be a range of mountains, I am going to be a range of mountains, એટલે કે હું એક પર્વતમાળા થઈશ. They said you can't be that, no you can't be that, એટલે કે તેઓએ કહ્યું કે ના તું તે નહીં થઈ શકે, તું તે નહીં જ થઈ શકે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો થર્ડ સ્ટાન્જામાં છે તે પોતે નાનું બાળક છે તે કહે છે કે આઈ એમ નોટ ટુ બી અ ડીજે, એટલે કે હું ડીજે પણ નહીં બનું, કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર, મ્યુઝિશિયન અને બ્યુટિશિયન પણ હું નહીં બનું. સ્ટ્રીમ્સ વિલ ફ્લો થ્રુ મી, એટલે કે મારી અંદર છે તે ઝરણા વહે છે. આઈ વિલ બી ધ હોમ ઓફ ઈગલ્સ, એટલે કે હું ગરુડોનું ઘર બનીશ. ગરુડો એટલે કે પક્ષી. આઈ વિલ બી ફૂલ ઓફ વેલીઝ એન્ડ ફાઉન્ટેન્સ, એટલે કે હું ખીણ અને ત્યારબાદ છે અહીંયાથી મિત્રો ખીણ એટલે કે વેલે, અને ફાઉન્ટેન એટલે કે ફુવારા, એટલે કે હું ખીણ અને ફુવારાથી ભરેલો હઈશ. I am going to be a range of mountain,
એટલે કે હું એક પર્વતમાળા થઈશ. They said you can't be that. No, you can't be that. એટલે કે તેમણે કહ્યું કે ના તું તે નહીં થઈ શકે, ના તું તે નહીં જ થઈ શકે. ત્યારબાદ ફોર્થ સ્ટાન્ઝા છે I asked them, એટલે કે મેં તેમને પૂછ્યું. Just what do you think I am? Just what do you think I am? એટલે કે તમે મને શું સમજો છો? Just a child, they said, એટલે કે તેમણે કહ્યું કે ફક્ત એક બાળક. ચાઇલ્ડ એટલે કે નાનું બાળક. And a children always become. And a children always become. અને બાળકો હંમેશા તે બને. At least one of the things we want them to be. એટલે કે ઘણા વિકલ્પોમાંથી એક જે અમે ઈચ્છીએ છીએ. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જે લોકો છે તે કહે છે કે આઈ આસ્ક્ડ ધેમ. સૌપ્રથમ જે બાળક હોય છે તે બાળક છે તે મોટું થાય છે એટલે સૌપ્રથમ છે તે બાળક જે લોકો હોય છે તે લોકોને કહે છે કે હું વૈજ્ઞાનિક પણ નહીં બનું અને હું ટીવીની સામે બેસું તેવું પણ હું નહીં બનું. હું છે એક મારે મુક્ત થવું છે, હું એક વૃક્ષ થઈશ. ત્યારે લોકો છે તે પોતે ના પાડે છે. ત્યારબાદ જે પોતે બાળક છે તે કહે છે કે હું છે તે મોટો થઈશ ત્યારે હું છે એ એરલાઇનનો પાયલટ એટલે કે વિમાનનો પાયલટ પણ નહીં થાવ, ડાન્સર, લોયર અને ડૉક્ટર પણ નહીં થાવ. હું છે એક મારી અંદર છે તે મોટી વહેલ માછલી છે તે તરશે એટલે હું એક દરિયો થઈશ. ત્યારે લોકો છે તે બોલે છે કે ના તું તે નહીં થઈ શકે. ત્યારબાદ થર્ડ સ્ટાન્ઝામાં જોયું આપણે કે બાળક હોય છે તે પોતે કહે છે કે હું ડીજે પણ નહીં બનું, કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર, મ્યુઝિશિયન અને બ્યુટિશિયન પણ હું નહીં બનું. ત્યારબાદ છે એ બાળક છે તે કહે છે કે મારી અંદર મારામાં છે તે ઝરણાઓ વહે છે અને હું ગરુડોનું ઘર છે તે બનીશ. ત્યારબાદ બાળક છે તે કહે છે કે હું ખીણ અને ફુવારાથી ભરેલો હઈશ અને હું એક પર્વતમાળા થઈશ. ત્યારે પણ જે ત્રીજી વખતે પણ લોકો છે તે પોતે ના પાડે છે કે ના તું તે નહીં થઈ શકે. ત્યારે જે બાળક છે તે પોતે સામે જે લોકો હોય છે તેને પૂછે છે કે આઈ આસ્ક્ડ ધેમ, એટલે કે મેં તેમને પૂછ્યું. જસ્ટ વોટ ડુ યુ થિંક આઈ એમ, એટલે કે તમે મને શું સમજો છો? જસ્ટ અ ચાઇલ્ડ, ધેસ, એટલે કે તેમણે કહ્યું કે ફક્ત એક બાળક. એન્ડ અ ચાઇલ્ડ ઓલવેઝ બીકમ, એટલે એક બાળકો છે તે હંમેશા તે બને. એટલીસ્ટ વન ઓફ ધી થિંગ્સ, એટલે ઘણા વિકલ્પોમાંથી એક. વી વોન્ટ ધેમ ટુ બી, એટલે કે અમે તે ઈચ્છીએ છીએ. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો બાળકને છે તે બાળક રહેવાનું જ કહે છે, કારણ કે બાળક છે તે પોતે પોતાની મનોવૃત્તિ સહજ હોય છે, રમૂજી હોય છે. જીવનની કોઈ પણ સમસ્યા હોય, સુખ હોય કે દુઃખ હોય, બાળક છે તે પોતાના ચહેરા ઉપર હંમેશા સ્મિત રાખે છે અને જે સમસ્યા હોય તે સમસ્યાઓનું સમાધાન છે તે પોતે પોતાની રીતે છે તે કરી શકે છે. તો અહીંયા જે બ્રાયન પેટર્ન જે પોતે આના જે કવિ છે તેમણે અહીંયા સુંદર સરસ મજાનું જે પોયમ છે તેની રચના કરી છે જેનું નામ છે આઈ વિલ બી ધેટ, એટલે કે હું તે હોઈશ. તો ખૂબ જ સરસ સુંદર પોયમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે જેમાં તમારે છે તે ખૂબ જ મહત્ત્વના સ્પેલિંગ પણ આવે છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ તે સ્પેલિંગનું ખાસ ધ્યાન રાખે. તો એક નાનું બાળક હોય તે નાનું બાળક ધીરે ધીરે મોટું થાય એટલે તેના મનમાં તથા તેના માતા પિતાના મનમાં છે એ પોતે એક સપનું હોય કે મારું બાળક છે તે મોટું થઈ ડૉક્ટર બનશે, એન્જિનિયર બનશે, સાયન્ટિસ્ટ બનશે, બરાબર. પરંતુ અહીંયા બાળક છે તેને ખૂબ જ સુંદર સરસ મજાના વિચારો અહીંયા રજૂ કરે છે, પરંતુ સામેવાળા વ્યક્તિ હોય છે તે પોતે તે રજૂઆત છે તે નેગેટિવ નકારે છે અને ત્યારબાદ લાસ્ટમાં કહે છે કે બાળક છે તેને હંમેશા બાળક જ રહેવું જોઈએ. ખૂબ જ સુંદર એના યુનિટ છે તેનો આપણે અભ્યાસ કર્યો, જેનું નામ છે જેના કવિ છે તે બ્રાયન પેટર્ન છે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો જે એક્ટિવિટી નંબર 1 જેનું નામ છે આઈ વિલ બી ધેટ અહીં પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને કંઈ સમસ્યા હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકે છે. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે એક્ટિવિટી નંબર 2 જે ખૂબ જ સુંદર છે જેનું નામ છે અ કી ટુ હેવન, એટલે કે સ્વર્ગની ચાવી, તેનો અભ્યાસ છે તે હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે કરીશું.